پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا خاکہ کے بارے میں، خاکہ کی تعریف اور خاکے کی صنفی خصوصیات کے بارے میں، اور آج ہم پڑھیں گے خاکہ نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ تو اردو میں باقاعدہ خاکہ نگاری کا آغاز تو حال ہی میں ہوا، لیکن شعرائے اردو کے تذکروں میں اس کی جھلکیاں ضرور مل جاتی ہیں۔ میر کے نکات الشعراء، مصحفی کے تذکرہ ہندی، شیفتہ کے گلشن بے خار، قدرت اللہ قاسم کے مجموعہ نغز اور سعادت یار خاں کے خوش معارکہ زیبا کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مولانا آزاد کی آب حیات ایک ایسی کتاب ہے جس میں شخصیت کی چلتی پھرتی اور منہ بولتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ اسے تصویروں کا خوبصورت البم کہا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے مولانا کی دوسری کتاب دربار اکبری بھی اہم ہے، انشا کی دریائے لطافت، جس میں چند شخصی تصویریں نظر آتی ہیں۔ ان کے علاوہ عبدالحلیم شرر، مولوی نذیر احمد، مرزا ہادی رسوا اور خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں بھی خاکوں کے نمونے نظر آتے ہیں۔ لیکن اردو میں خاکہ نگاری کا باقاعدہ طور پر آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ سے ہوتا ہے۔ تو ہماری جو فہرست ہے خاکہ نگاروں کی، ان میں سب سے پہلے مرزا فرحت اللہ بیگ کا نام ہی آتا ہے، اور ان کا نام اردو خاکہ نگاری کی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ 1927 میں انہوں نے اپنے استاد کا خاکہ مولوی نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کے ہر طرف قدردان پیدا ہو گئے۔ مصنف نے اس میں مرقع نگاری کا ایسا کمال دکھایا کہ اہل قلم کو رشک آتا ہے۔ اس میں مولوی صاحب کا ڈیل ڈول، حلیہ، حرکات و سکنات، عادات و اطوار اس ہنر مندی کے ساتھ دکھائی گئی کہ مولوی صاحب نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ خوبیوں کے ساتھ ساتھ مرزا فرحت نے ان کی کمزوریاں بھی بے کم و کاست بیان کر دی ہیں۔ مولوی صاحب چونکہ ایک ظریف انسان تھے، اسی لیے ان کے یہاں ان کے لیے ظریفانہ انداز ان کا خاکہ بالکل مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ان کی دوسری کامیاب کوشش دلی کا ایک یادگار مشاعرہ ہے۔ اسے متعدد مرقعوں کا البم کہا جا سکتا ہے۔ یہ 1928 میں شائع ہوا اور یہ بنیادی طور پر ایک دور کے چند سماجی خصائص کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے، لیکن افراد پر بھی خاصی توجہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل کے عنوان سے وحید الدین سلیم کا بھی خاکہ لکھا ہے، لیکن ان کا سب سے اہم خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی ہے، جو اردو خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے بڑے خاکہ نگار ہیں سید عابد حسین۔ اس کے بعد جولائی 1941 میں ڈاکٹر سید عابد حسین نے آل انڈیا ریڈیو دہلی پر پڑھے گئے 11 مختصر خاکوں کا مجموعہ کیا خوب آدمی تھا کے نام سے شائع کیا۔ اس کے پہلے 5 خاکے 1929 میں لکھے گئے ہیں، جو راشد الخیری، حالی، نذیر احمد، چک بست اور داغ سے متعلق ہیں۔ پریم چند، حکیم اجمل خاں، ڈاکٹر انصاری کے خاکے 10 سال بعد یعنی 1939 عیسوی کی تحریریں ہیں، اور آخری 3 یعنی علامہ اقبال، سر راس مسعود اور مولانا محمد علی جوہر کے خاکے 1940 میں نثر ہوئے۔ 11 سال کی تحریروں کے اس چھوٹے سے مجموعے میں فن کا ارتقاء واضح طور پر نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے جو خاکے لکھے ہیں اور خاکوں کا جو مجموعہ ہے کیا خوب آدمی تھا، اس میں جو خاکے ہیں انہوں نے سر راس مسعود، اقبال، مولانا محمد علی جوہر کے جو خاکے ہیں بہت ہی خوبصورت خاکے ہیں۔ اور تیسرا جو نام ہے مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کا نام خاکہ نگاری کی صنف میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز سے ہی وہ اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے اور مختلف شخصیتوں کے بارے میں لکھتے رہے۔ ان کے خاکوں کا مشہور مجموعہ چند ہم عصر کے نام سے 1937 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں انہوں نے اپنے زمانے کے کچھ لوگوں کی زندگی کے خاکے پیش کیے ہیں۔ چند ہم عصر علمی اور ادبی اعتبار سے
ख़ास अहमियत रखती है। ख़ास तौर से मौलवी साहब ने अपनी कलमी तस्वीरों में ऐसे रंग भरे कि गोया अल्फाज में जान डाल दी है। और इसमें उन्होंने जो मौलवी अब्दुल हक ने जो जौहर का खाका लिखा है वो बहुत ही खूब लिखा है। मौलवी साहब की खाका निगारी की अहम खसूसियत ये है कि उन्होंने गैर अहम शख्सियतों को भी नज़रअंदाज नहीं किया। यानी ऐसा नहीं है उन्होंने जो अहम शख्सियतें हैं उनके ही खाके लिखे हैं, उन्होंने गैर अहम शख्सियत जैसे कि नामदेव माली की बड़ी जाज़ब नज़र तस्वीर पेश की है और साबित किया है कि नेकी किसी की जागीर नहीं। नूर खां का खाके भी बहुत दिलकश है। इनके खाकों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बड़ी से बड़ी शख्सियत से मरूब नहीं होते और जिस शख्सियत में जो खामी उन्हें नज़र आती है उसे वे बिला तकल्लुफ़ कह देते हैं, चाहे वो कोई भी शख्सियत रही हो। जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैद, इनके बारे में जो उन्होंने लिखना था वो लिख डाला। अगला जो नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी। उर्दू खाका निगारी की तारीख में सबसे अहम नाम रशीद अहमद सिद्दीकी का है, क्योंकि रशीद साहब पहले शख्स हैं जिन्होंने इस फ़न को रिफ़अतों से आसना किया और शख्सियतों की ज़ाती अहमियत से कते नज़र खाकों को बजाते खुद मकबूल बना दिया। ज़राफ़त रशीद अहमद सिद्दीकी का बुनियादी मिजा है, इसलिए पेशतर खाकों में ज़राफ़त मौज तहनशीन की तरह कार फरमा है। दूसरी ख़ास बात यह है कि जिन शख्सियतों पर उन्होंने कलम उठाया उनसे गहरा ताल्लुक़ रहा है और उनके लिए रशीद साहब के दिल में बेहद एहतराम था, क्योंकि ये जज्बा खाकों में झलकता है। रशीद साहब के खाकों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। उनके खाकों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। उनके खाकों का जो पहला मजमुआ है गंज हाय गिरामाया के नाम से 1937 में शाये हुआ, और दूसरा जो मजमुआ है हम नफसाने रफ्ता 1966 में, और एक तवील खाका जाकिर साहब 1962 में शाये हुआ। आशफता बयानी मेरी शेख नियाज़ी मज़ामीन रशीद में भी खाके मिल जाते हैं। खिंदा रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है, इसमें एक खाका इकबाल सुहेल शामिल है। इनके खाकों में बड़ा तनु है। एक तरफ जहाँ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और जाकिर हुसैन जैसी शख्सियतों के खाके लिखे हैं, वहीं उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक चपरासी कुंदन का भी खाका लिखा है, जिसे उर्दू खाका निगारी की तारीख में बुलंद मर्तबा हासिल है। अयूब अब्बासी भी इसी नौयत का खाका है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने पहली मर्तबा यह एहसास दिलाया कि ये फ़न इतना जानदार है कि अगर सही मायनों में बरता जाए तो एक आम इंसान को हज़ारहा अदीबों और अदब शनासों की दिलचस्पियों का मरकज़ बनाया सकता है। क्योंकि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों में कुछ मुबालगा आमेजी भी है। वो हीरो परस्ती के कायल हैं, वो कमज़ोरियों पर से सारे पर्दे नहीं उठाते हैं, वो समान ही मालूमात नहीं लिखते, वो शख्सियत के इल्मी और अदबी कारनामों से मुफस्सिल बहस नहीं करते, फिर भी वो उर्दू के सबसे बड़े खाका निगार हैं। और हक़ तो यह है कि पहली बार उन्होंने ही खाके को आम दिलचस्पी की चीज़ बनाया। इल्मी अदबियत की शान उनके खाकों में बदरजाए तो मौजूद है। इनके अलावा जब हम देखते हैं तो तरक्की पसंद तहरीक में भी उर्दू खाके लिखे गए, और तरक्की पसंद तहरीक का ये एहसान है कि खाका निगारी पर जो है वो बहुत ही काबिल कदर है। इस तहरीक के इल्मबरदारों को ख्याल आया कि जिन अहल कलम ने इस तहरीक को इस्तेहकाम बख्शा, सिलसिलावार उनके खाके पेश किए जाएँ, और नामवर अहल कलम ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की और इस सिलसिले को नए अदब के मेमार का नाम दिया गया। यानी तरक्की पसंद तहरीक में भी खाके लिखे गए और जो मौजू उन्होंने रखा गया, यानी जो उन्वान उन खाकों का रखा गया वो नए अदब के मेमार रखा गया, जिसमें सादत हसन मंटू अज कृष्ण चंद्र, यानी सादत हसन मंटू ने कृष्ण चंद्र का लिखा। मखदूम महिउद्दीन अज सरदार जाफरी, तो उन्होंने सरदार जाफरी का लिखा। मिजाज ने असमत चुगताई का, और देवेंद्र नाथ सत्यार्थी ने साहिर लुधियानवी का खाका लिखा। इनमें से मिंटू और सत्यार्थी के खाकों को क़ारीन ने बहुत सराहा, और चंद अहम तरक्की पसंद खाका निगार को तज़किरा भी हम करेंगे, लेकिन उनमें जो खाका निगार हैं जिन्होंने ये लिखे हैं यही काबिल कदर थे। इनके अलावा फ़िक्र तमन्नसवी, असमत चुगताई तो है ही, अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी,
سعادت حسن منٹو، شوکت تھانوی اور جو ہے ڈاکٹر اعجاز حسین، محمد طفیل، عبدالمجید سالک، اشرف شبوہی، ضیاء الدین احمد برنی، شاہد احمد دہلوی، مشتاق احمد یوسفی۔ تو ان حضرات انہوں نے تو لکھے ہی تھے، ان حضرات کے علاوہ مختار مسعود، مجتبیٰ حسین اور اطہر پرویز نے بھی خاکہ نگاری کی طرف توجہ کی۔ یعنی خاکہ جو شروع میں اتنا مقبول نہیں تھا، لیکن مولوی عبدالحق فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی نے اس کو بہت ہی مقبول صنف بنا دیا، اور جو آج تک بھی ہماری اردو کی صنف میں باقاعدہ طور پر چلی آ رہی ہے۔